श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त भाई अपन को नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय लिविंग विदिन बा अंतर्निवास। अंतर्निवास प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर यदुनंदन भाई यदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। यदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जुग संधि कंपित हेउछि अतीत वर्तमान और भविष्यत। पार्थिव चेतना रे अवतरण करिछि प्रचंड आलोक और शक्तिर बन्या। जुगांतर हेब, रूपांतर हेब, अतिमानस प्रतिष्ठित हेब संकल्पित सृजन छंदरे। जी नियंता पुरुष ए दिव्य संकल्प करिसंती सेही अग्निमय पुरुष श्री अरविंद को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो परमा भागवती शक्ति ए अभूतपूर्व योजना को संपादना करुछंती सेही आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमा जननी को आजिर ए निरवित सकाळर निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। ए शुभरात्रिर नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे आस्पृहार प्रदीप जाली उपस्थित रहिथिबा माँ को भल पाउथिबा माँकर संतान अपा भाई मानकु मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। यही आध्यात्मिक मेल को आयोजन करिथिबा उद्योक्ता बंधु कमल भाई को मोर मध्य कृतज्ञता एवं माँ को अशेष कृतज्ञता एथिपई जे मते से सुजोग से देइचंती आपण मान सहित किछि समय एकत्र वास करिया पे। यह होची एक परम मुहूर्त जीवनर सबुठु परम संपद ही आम रहिबो ए आध्यात्मिक मेल। अन्य समय आम अंतत कौन सी जीवन विषय कि जगत विषय कि जगतर स्रष्टा भगवान के विषय किसी कथबार्ता करूना। केवल से तेल लुणर संसार भितर से जंजाल भितर रही रही समय कटे। ये जो व्यवस्था कराही जे घंटाटे बसिबा निज जीवन विषय टिके चिंता करिबा एवं समग्र सृष्टि विषय चिंता करिबा एवं सृष्टि को जे तैयारी करछन्ती तांको विषय करिबा एटा होची गोटे अपूर्व भाग्यर कथा। तेणु आम तार अंशीदार होइछु। माँकर करुणा एवं आममानकर आस्पृहा ए उभय मिलित होइछि। आम वर्तमान विषय वस्तु को जीवा। विषय वस्तु को जीवा पूर्व प्रवेश पथ भाव जमी गर्भगृह को गले मुखशाला देकी जीवा पड़े। मु केतोटी कविता पंक्ति आपण मानक शुणुछि। जीवाकू होइब बहुदूर पथ लंघिबाकू हेब वन पर्वत दूरु शुभुथिब बाघ गरजन बणुआ जीवर विकटाल सन बंधु मारुछि डर कि जीवा पाई हेब एई पथ परे एहा तो होइछि स्थिरटी डर नाही बंधु थरी जाओ नाही जीवाकू होइब एई पथ देई एहा तो होइछि स्थिर आरपटे अछि सुंदर इलाका दुख जंत्रणार नाही सेठी सत्ता व्याधि नाही अबा नाहीटी मरण वार्धक्य विहीन सकल तरुण चिर शांति चिर आनंद निलय दिव्य जननिक परम आलय आस आस बंधु साथी होई जिबा सेही इलाकार मजा उठाइबा। याकू आधार शिवा रखी आमर आलोचना आगक जीवा। आमे जो प्रकार जीवन बंचीचु एठी लिविंग विदिन भितरे बंचीबा यही कथाटा जदि आसी आम पाखक एटा बहुत महत् कथा जोटा कि आम ए पर्यंत ताकू हासिल करना हूँ।
किंतु प्रभुଙ୍କ भाषाରେ प्रथमे तुमे जानिब तापरे तुमे उपलब्धि करिब तापरे तुमे हेई उठिब ए तीनटा कथा पूर्ण जोगरे प्रभु कहते। तेणु आम प्रथम आम कनसेप्शन क्लियर करवा जे प्रकृत में जीवनटा कौन एवं आमे जो प्रकार जीवन बंचीचु ताहा ही शेष कि ना अच्छी किछि यही कथा आम मन पकड़े ताले आम देखा जे आमे जो जीवन बंचीचु सी हूँ बाहर जीवन भीतर जीवन सेटा नुह एवं तापरे ता पछकू आउ गोटे जीवन रही से हूँ भीतर जीवन एवं ता पछकू आउ गोटे जीवन रही से हूँ आहुरी गभीरतार जीवन। एभली तीन प्रकार जीवन आम पाखे अच्छी। गोटे हूँ अन्य भाषा कहले गोटे साधारण जीवन गोटे नैतिकतार जीवन आ गोटे आध्यात्मिकतार जीवन यही तीनोटी जीवन आम पाखे रही। आहरी तो सभा ऊर्धरे रही दिव्य जीवन जोटा कि आमर अपहंस दूर अच्छी किंतु आम भितर ये तीनोटी जीवन रही किंतु आमे ए पर्यंत केवल बाहर जीवनटी बंची आसचु खाली यही जन्म नुहे बहु जन्म धरिकी ये बाहर जीवन रे बंची आसचु। तेणु वर्तमान जीवा टिके जो जीवन को परिक्रमा करवा ये जीवन को परिक्रमा कला बेले जमिति आम सहर परिक्रमा करूँ मंदिर परिक्रमा करूँ सेमती आम आम जीवन को परिक्रमा करवा देखिबा यही जीवन भितर आमर कौन अच्छी आम जो जीवन टी काटी आसीचु एवं से जीवन टी आम सब कौन कौन लाभ करिछु कौन कौन आम सब से जीवन में लाभ करिछु आम ताकु टिके देखिबा एवं आम जो लाभ करिछु से आमर एमती अस्थि मजागत सब हो जाइछि जे तापई आमको परिश्रम करिया को पड़ू नहीं से गुण गुड़िक हासिल करने आमको समय दरकार करूनी एवं तापई परिश्रम करिया को पड़ू नहीं तापई कौन ज्ञानर आवश्यकता भी पड़ू नहीं। आम जदि आम जीवन को परिक्रमा करवा जमीती कि मंदिर को परिक्रमा करूँ परिक्रमार अर्थ डिटेल आम देखा पुंखानुपुंख भाव जीवन को देखा आम जीवन रे केतरा जिनिस आम हासिल करिछु स्थूल जिनिस एवं सूक्ष्म जिनिस दृश्य जिनिस अदृश्य जिनिस दृश्य रे आम जो हासिल करिछु जे आमर संपत्ति आम अर्जन करिछु एवं अर्थ संचय करिछु एवं घर द्वार इत्यादि भल भाव सब तैयारी करिछु परिवार को पढ़ेइछु पिला मानकु मनीष करिछु सेमानकु शिक्षित करिकरी सेमान भी कर्मजीवी की रहिचंती। तेणु आमे भाबुछु जे सब काम सरीगला तेणु आउ किछि करिवार नाही एतिका करिया पई सारा जीवन हमको परिश्रम करिया पड़े अजस्र परिश्रम अक्लांत परिश्रम एवं खाली परिश्रम नुह केते दाउ धक्का विपद भीतर देकरी जीवाक पड़ी तार किछि पता नहीं। यह बाहर स्थूल संपद कथा अदृश्य संपद कौन सब हासिल करिछु गोटे हासिल करिछु जे आम भितरे गोटे प्रतिक्रिया सब बड़े सृष्टि होछि किए गोटे कौन कहीदेले सांगे सांगे प्रतिक्रियाशील आम हो जाऊँ एटा को आम पूरापूरी हासिल करके आम चरित्र भितर मिसई देचु। द्वितीय आम हासिल करूँ जे सब गोटे संकीर्णता भितर बढ़िया बास करने आमको भल लगुच गोटे रुद्ध कोठरी भितर रहिबा काहारी सहित संपर्क जोड़िबा नहीं आमे तो भल आमे भल तो आमर भल
ଅନ୍ୟ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମୟଟାକୁ କାଟୁଛୁ। ତୃତୀୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଯେତେ ଯାହା ମିଳିଲେ ବି ତଥାପି ସନ୍ତୋଷ ଆସୁନାହିଁ, ଯେତେ ଯାହା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ହ୍ୱାଇ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ମଣିଷ କାହିଁକି ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପାଇନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସବୁ ମଣିଷ ଏମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁଛି, ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କେତେ କଲାଣି, ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଚାହୁଁଛି ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ କେହି ରହିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ରାଜି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ସଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ହାସଲ କରିଛି ଗୋଟେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟପଣିଆ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ମୋଟେ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ଧୀର ହେଇକିରି ଶୁଣିପାରୁନି। ଯଦି କିଏ ଜଣେ କିଛି କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ତାର ସମୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ। ତାପରେ ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ। ଅଭିମାନ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯଦି କାମ କରୁଛି, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଆହା ପଦେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କେହି ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜଳି ଯାଉଛି, ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଏ କଥା କହିବି, ତେଣୁ ମୋ ନିଜକୁ ହିଁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଭିମାନ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଚରିତ୍ରଗତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ ଦାବି। ତାହା ହିଁ ପୂରଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାମନା ବାସନା ରୂପ ଦେଇଛୁ ଦାବି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ ଲେଜିନେସ୍, ଆଳସ୍ୟ। କାମ ଦାମ କରିବାନି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଆରାମ କରିକିରି ଟିକେ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେବାକାରୀ ରଖିଦେବା, ସେମାନେ ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିବେ, ଆମେ କିଛି କରିବାନି। ତାପରେ ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ହାସଲ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଁ ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ବେଠିକ୍। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଭୁଲ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ସେଟା ମିଳୁନି, ଅଭିଯୋଗ। ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ। ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ। ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ପୁରା ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ରହିଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପୁରା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଯାଇଛି। ସମୟ ଲାଗୁନି ଆକୁ ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିଦ୍, ରିଜିଡିଟି। ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିରୁ ପାନରୁ ଟିକେ ଚୂନ ଖସିଗଲେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମିତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କେତୋଟି ଗୁଣ ହାସଲ କରିଛୁ। ଏଟା ଆମେ ଆଜି ହାସଲ କରିନୁ, ଆମେ ବହୁ ଦିନରୁ ଏଟା ପରମ୍ପରାଗତ ହେଇଯାଇଛି। ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଆମେ ସବୁ ହାସଲ କରିକି ଆସିଛୁ। ଯେତେ ଦିନଠୁ ମଣିଷ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାର ପିତାମାତା, ପ୍ରଥମ ପିତାମାତା, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଭାବ, ମନୋଭାବ ସବୁ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ସିଏ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେଲା କି ସେ ମାତା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପିଢ଼ିମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପୁରା ଯେମିତି ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇ ଚାଲିଛି, এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏଟାକୁ ଆମେ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି, କହନ୍ତି ସତ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ କେବେ ହେଲେ এইগুড়া ସବୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ରଖିଛ, ଏଗୁଡ଼ା ତମକୁ ସବଳ କରୁଛି ନା ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାଧକକୁ, ତମକୁ ସବଳ କରୁଛି ନା ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି? ସାଧକ କହୁଛି ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ନା ଦୁର୍ବଳତା କାହାର ଖାଦ୍ୟ? ସାଧକ କହିପାରୁନି।
ଯେ ଦୁର୍ବଳତା କାହାର ଖାଦ୍ୟ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା ମୃତ୍ୟୁର ଖାଦ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିକିରି ମାନେ ପୁରାପୁରି ବଳହୀନ କରିଦେଇକି ସେ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସବଳ ଲୋକକୁ ସେ ନେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଳହୀନ ଲୋକକୁ ନେବ, ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ନେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୟଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ରାଗ, ରୋଷ, ଉତ୍ତେଜନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୃତ୍ୟୁର ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଖାଦ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ଅଛି? ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଜୀବନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଜୀବନ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତା ଭିତରେ ପୋଷିଛି। ତାହେଲେ এইଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକିରି ସାଧକ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭୀରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତ ସତ କଥା, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୋଷା ଚାଲିଛି ଆମ ଭିତରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଜୀବନର। ଜୀବନଟା ଅନ୍ତତଃ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ। ଜୀବନ ଅଛିଣ୍ଡା, ଅସୁମାରୀ ଚାଲିଛି ଜୀବନ। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବି ଚାଲିଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଇଏ ହେଲା ବାହାରର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପଡ଼ୁଛୁ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛୁ, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି। ତରୁଣ ଥିଲୁ, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛୁ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକିରି ପରୱାନା ଦଉଛି, ଚାଲ ସମୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅତି ଚିନ୍ତିତ ହେଇକିରି ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ହସି ହସିକି କେହି ବିଦାୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରୁ, କେବଳ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା। ସବୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଯାଇଛୁ ଆମେ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି ଆମର ପରିଣତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ବାହାର ଜୀବନରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆସିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବୁ, ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ, ସଦା ସକ୍ରିୟ ରହିବୁ, ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବୁ, ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରହିବ, ବୃଦ୍ଧତ୍ୱର ମୁକ୍ତି, ସଦା ତରୁଣ ହେଇକି ରହିବୁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ବଳ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ରହିବ, ଅମରତ୍ୱ ଆମେ ଲାଭ କରିବୁ, ମନର ସ୍ଥିରତା, ଚିର ଶାନ୍ତି, ଚିର ଆନନ୍ଦ, ଚିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇସବୁ ଲାଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖ। ତେଣୁ ଇଏ ପାଖଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାହାର ଜୀବନରେ ଆଦୌ ଆସିନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ହଠାତ୍ ହେଉନି, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ହଠାତ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ରହିକିରି ତାକୁ ବୁଝିବା କଥାଟା ତାର ସେ କ'ଣ କହୁଛି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ରହିଯାଇଛି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭିତର ଜୀବନର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଣ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସବଳ କରିବ, ସମର୍ଥ କରିବ। ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏ ଜୀବନକୁ ଆଣିପାରି ନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଛୁ, ସେ କର୍ମରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରହିଯାଉଛି, କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମ ଯୋଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଇଆ ହେଲା, ଏତେ କରିକିରି ମୁଁ ଯଦି ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇ ନ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଯେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଯେଉଁଟା, ଆଜନ୍ମ ଖୋଜି ଆସିଛି, ଆଦିମ କାଳରୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଆସ୍ପୃହା କରି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତ ଧରି ଧରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି? କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ନିଜକୁ। କାହିଁକି ଯଦି ପଚାରିବା ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟିଏ ମିଳିବ ଯେ ତୁମେ ଆହୁରି ଭିତର ଜୀବନଟାକୁ ଯାଇନ, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସବୁ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ କବିତା ପଂକ୍ତିରେ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲାକା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ସେଇ ଇଲାକାରେ ପୁରାପୁରି ତାରୁଣ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଅମୃତତ୍ୱ ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି।
बल साहस निरोग शरीर सब सब ता भितर अच्छी ताहले जदि अच्छी ताहले आमे ता भितर कहीं बंचवानी एठी गोटे प्रश्न हम ता भितर बंचिले ये बाहर जीवनटा तो कौन त्याग करदे पड़ो ना एगुड़ा सब आगुरी होता पूर्वतन जोग पूर्वतन कथार सब होता जे से शांति आनंद पाइबा चाहिए ये शरीर को छाड़िया पड़ो ये संसार को छाड़िया पड़ो आत्मा को लेकिन परमात्मा सागर मिसईदेव से शांति आनंद अच्छे किंतु श्री अरविंद पृथ्वी को आसला महापृथ्वी को आसला सेगुड़ा सब उल्टी जाइए जीवन भितर यही स्थूल जीवन जोटा आम काटुचु तारी भितर से ही अंतर्गत जीवन को बंची हब आमर वर्तमान आम जो देखिले तीनोटी जीवन अच्छी आमर वर्तमान बाहर आमर मन प्राण शरीर आम भितर भी सेमती मन प्राण शरीर अच्छी सूक्ष्म जोटा कि इनर माइंड इनर भाइटाल इनर फिजिकल ता पछरे आउ गोटे अच्छी जोटा कि आमर चैत्य सत्तार राज्य इनमोस्ट बीइंग सेटा कहउछि आउटर बीइंग इनर बीइंग इनमोस्ट बीइंग आमको से इनमोस्ट बीइंग को जीवा पड़ो जे चैत्य सत्तार आमको बास करिया पड़ो ताहले जाई के ए जो कहगला आम जो मूलरू आम जो आस्पृहा करके आसीचु ताहा ही पूरण हब तेणु बर्तमान ये गोटे सुंदर कहानीटी छोट कहानीटी आम देखा जे सत्य काम गुरुगृह को गला पाठ पढ़ापी से गुरुकुल को सत्य कामर बापा किए से जान नथिला ता माँ को केवल से जानी ता माँ ताको पठेले सेतेबेले थिला प्रथा जे वंश परिचय दबाक पड़ो जदि जड़े गुरुकुल रे ना लिखेब तेणु गुरु ताको पचारे तोर पिता ना कौन ना मु जानी सब पिला माने हसिले अन्न बाबुआ कहीकि भल खराब लगिला अच्छा तू जान अच्छा ठीक अच्छे जा तू माँ को पचारिक आसबू सी जानी तो बापा किए तापर आसला माँ को पचारा माँ कहला मु भी जानी तो बापा किए कहला ताहले केमती गुरु तो कहले तू जानी बोली ना मु जानी सीधा सड़क सत्य कथा पुआ आगे से बखाणिले जे मु जेतबेले युवती थी अभाव थी बहुत अभाव अन्य मानक घरे कार्य काम दाम करके पेट पोषुली तेणु से समय मो कौ पूर्व से घरे जो गोटे कम करुली से जो युवक पुरुष सब थे सेठी सहित संस्कार रखा बाध्य हली कहीं बंचीपारे मु तेणु क्या सहित तो कौ पुरुषर कौ बापार औरसर तू जन्म नहीं मुझे जा ये कथा गुरु कहीदे सीधा सड़क सत्य काम आसला माँ जहाँ कही सबू कहीदेला गुरु विज्ञ लोक आश्चर्य हो गले एत सत कथा माँ कही पारा ता पुओ को एवं ता पुओ आसिक मत भी कही पारुचे तो बहुत माने भितर भितर से पिलाटी को बहुत साधुवाद देले भल पाइले किंतु प्रथा परंपरा समाज बाधा दौची वंश परिचय नथिले ना लेखा हबो नाही गुरु मना कले नहीं हबो नहीं सत्य काम छिड़ाला आसला नहीं गुरु कहले जा मुझे तो कहले हबो नहीं तोर वंश परिचय ठीक नहीं कहला मु जीवी जे गोटे प्रश्न पचारुची आपन टिके उत्तर देले जीवी ना कौन पचार ना मुझे शिक्षा पाइबी नाही ताले ज्ञान अर्जन करने मो भितर व्याकुलता कहीं आसला यही प्रश्नटार उत्तर दिंतु गुरु प्राज्ञ भेदिला भितर को कहीं आसला एटा अरे ये पिला को छाड़देवी परंपरा भांगी जाऊ ता ना लेखा जीव परंपरा भांगिला सत्य काम ना लिखेला से सत्य काम परवर्ती काल रे जने ऋषि हेले तेणु ये हूँ कथा आदिम
ଅଭିପ୍ସା ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ନା ଦିନେ ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ତ ହୋଇଛି ସ୍ଥିରଟି, ସ୍ଥିର ହେଇଛି ସେଟା, ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠିକି ଯିବା। ମଣିଷ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ତା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଚ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ସେ ଯାପନ କରିବ ବିବର୍ତ୍ତନରେ। ବିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠିକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ବାଟ ହେଉଛି ପଙ୍କିଳ ବାଟ, ଦୁର୍ଗମ ବାଟ, ବନ୍ଧୁର ବାଟ, ଜଞ୍ଜାଳ ବାଟ, ସମସ୍ୟାର ବାଟ, ସବୁ ତାକୁ ଭେଦ କରିକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠିକି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେଇଠି ଆମକୁ କି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଠି ରହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକିରି ବାହାର ଜୀବନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଭାର ନେବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସିଏ ବଦଳେଇବେ। ତାଙ୍କରି ଗୁଣ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବ କାମ। ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚି ହେବ, କେମିତି ସେଠିକି ଯାଇ ହେବ। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆମେ ପାଥେୟ ଖୋଜିବା। ପାଥେୟ ଖୋଜିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଜାଣ। ଇନକ୍ରିଜ୍ ୟୋର ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। କାହିଁକି ନା ଚୈତ୍ୟର ଇଲାକା ସେଠି କେବଳ ପ୍ରେମର ଇଲାକା। ସେଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମମୟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେଠି ସମର୍ପଣର ରାଜ୍ୟ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆସ୍ପୃହା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ସେ ଆସ୍ପୃହା ସେଇଠି ଆସୁଛି, ସେଇଠୁ ଆସ୍ପୃହା। ସମର୍ପଣ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଠିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଟା ଉପନିଷଦରେ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ୟୋର ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ପ୍ରଥମେ ତୁମର ବୁଝାମଣାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝାମଣାର ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଲେ ତମେ ଅନ୍ତତଃ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ। ତୁମ ପ୍ରସାରଣ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବାସ କରିବା କୁହାଉନି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ମା ବହିରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନେ ରଖ ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କରନି। ତୁମର ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ତୁମ ଭିତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧି କ'ଣ? ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଚୈତ୍ୟ ଭିତରେ ବାସ କରିବା ହେଉଛି ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବାସ କରିବା, ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବା। ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବାସ କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି। ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱାତୀତ ହେଇଯିବା। ଏ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଉଠି ଯାଇପାରିବ ସେ। ବା ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ମନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦରକାର। ତାପରେ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଅତିମାନସ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ଆମର ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ତାପରେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ସିଧା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ତାକୁ କୁହାଯିବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ସେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଅତିମାନସକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିକି ଆମ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ସେ ବି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନଟି ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ବାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ୟୋର ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତାପରେ ଫେଲୋ ଫିଲିଂ, ପାରସ୍ପରିକତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ
ଭଲ ପାଇବ ନାଇଁ କି? କାହାକୁ କରିବି ପର କିଏ ଆପଣାର, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଣୁ ସେହି ଏକ ଭଗବାନ। ସେ ଏକ ଭଗବାନ ଯଦି ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପର କାହାକୁ ଆପଣାର, କାହାକୁ ବଡ଼ କାହାକୁ ସାନ ମୁଁ କରିବି? ତେଣୁ ଫେଲୋ ଫିଲିଂ, ପାରସ୍ପରିକତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାଇଡନିଂ ୟୋର ଲଭ୍, ପ୍ରେମର ପରିସର ତୁମର ବୃଦ୍ଧି କର, ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଭାବ ପୋଷଣ କର। ସିମ୍ପାଥି, ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କର। କିଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସମବେଦନା ଟିକେ ଜଣେଇବ ତ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତ, ସେଇଥିରୁ ସେ ମୁକୁଳି ଯାଉ ବୋଲି। ତାପରେ ୱାର୍କ ଫର୍ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ କରିକି ପରାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୂଚେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଆମକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆମକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ମା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କେତୋଟି କଥା, 12ଟି କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରନି। ତୁମ ମନ ସମର୍ଥ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ମନର ଢେର ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ତ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାଇଣ୍ଡ ଇନକାପାବୁଲ ଟୁ ଜଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗିଭ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ଫର୍ଟ, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼। ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବାନି, ତାକୁ ଛାଡ଼। ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ଉପଭୋଗର ବାସନାକୁ ଛାଡ଼ ନିଜ ଭିତରୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଯାହା କାମ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆସୁ, ତାକୁ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି କାମ ଭଳି ଭାବିକି ତା ଦେହରେ କାମ କର। କର୍ମରେ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଯାଉଛ, ଭାଗବତ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ କର୍ମ, ସେ କର୍ମ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କରିବ। ସେତିକି ପାଇଖାନା ସଫା ହଉ କି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ହଉ କି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ମିଳିବ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତୁମେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କରିବ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ଇନ୍ ଅଲ୍ ୟୁ ଡୁ, ନେଭର ସିଲେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଟୁ ଡୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ପ୍ଲେଜର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରୁ ତୁମେ ତୃପ୍ତି ପାଅ, କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କାମ ବାଛ ନାହିଁ। ଏଇ କାମ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଏଇ କାମ କରିବି। ସେ କାମ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆନନ୍ଦ ଦେବନି, ସେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼, ମନ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ପଡ଼େ। ତାପରେ 5ରେ କହୁଛନ୍ତି ନେଭର ଗେଟ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏଜିଟେଟେଡ୍, ଆଦୌ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଦୌ ହୁଅନି, ନେଭର। 6ରେ କହୁଛନ୍ତି ନେଭର ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଟେମ୍ପର, ଆଦୌ ବିରକ୍ତ ହୁଅନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ କରନି। ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଜଣେ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳ ହେଇକି ଗୁଁ ଗୁଁ ହେଇକିରି ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଣଗୁଣ ହେଇକି କଥା ଗୋଟେ କହୁଥିବ। ସେଗୁଡ଼ା ଭାରି କ୍ଷତିକାରକ ଆମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲୁଣି ଯେ ବାହାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାସଲ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ,
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭୟ ଆମକୁ ଘାରି ପକାଉଛି, ଆଶଙ୍କା ଘାରି ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମରେ କହୁଛନ୍ତି ରିମେନ୍ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଶାନ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ନୀରବ ରୁହ, ଚେଷ୍ଟା କର ରହିବା ପାଇଁ। ଅଷ୍ଟମରେ କହୁଛନ୍ତି ନେଭର ଟେକ୍ ଫିଜିକାଲ ହାପନିଙ୍ଗସ୍ ଆଟ୍ ଦେୟାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା, ବାହାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଇଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ଘଟଣା ଉପରେ ମୋର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଚିତ୍ର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଚିତ୍ର ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଯେଉଁ ଏବେ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିଲା, ତାହା ସେଇ ନକ୍ସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସେଠି ଘଟିବ, ତାପରେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ପୁଣି ମୁଁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ଯିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ଘଟଣାରେ କେମିତି କହିଦେବି ଯେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ଚିତ୍ର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ କଳନା କରୁଛି। ସେଇଟା କରନି, ଚୁପ୍ ରୁହ। ନରେ କହୁଛନ୍ତି ନେଭର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ବିହେଭିଅର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ତୁମେ ଦେଖିକରି କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରନି, ବରଂ ନିଜ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଯେ ତମକୁ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଦେଖେଇଦେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ବୋଲି ଭାବ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିପାରିଲ। ତେଣୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ନାହିଁ। 10ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ୟୁର ଗୋଲ୍। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲନି, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲନି, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କର। 11ରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଫୋର ସ୍ଲିପ୍ ଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଅତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କଥା କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ତାପରେ କଥା କୁହ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନା ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍, ନିଜ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକା। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ କହି ପକା ନାହିଁ, ତରତର ହେଇକି ଗିଳି ଦିଅନି ଏବଂ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଅଚେତନା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ର ହେଇକରି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଅ ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଯାହା ଯାହା କାମ ସବୁ କରିଛ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଟେଲ ହିସାବ ଦିଅ ବିଛଣାରେ ବସିକରି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେ ଥର ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ସେଇ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ମନେ ପକେଇନ, କେତେ ଥର ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛ, କେତେ ଥର ରାଗିଯାଇ, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦିଅ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ମଦର ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍। ମୋ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ତୁମେ ରୁହ, ଶୋଇପଡ଼। ଉଠିକି ପୁଣି ସକାଳୁ ପୁଣି ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଥିବ। 12ରେ କହୁଛନ୍ତି ଇନକ୍ରିଜ୍ ୱିଲ୍ ପାୱାର। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି, ଭୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯେ କେବଳ ଏଇ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛ, ଶରୀର ଚାଲିଗଲେ ତୁମର ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା, ଏ ଧାରଣାଟା ହେଉନି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନ। ତେଣୁ ଆକୁ ତୁମେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ବାଟ ଦେଖି ତୁମେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କର, ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଦିନର, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁ, ଅର୍ଥ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସୁଧ ମିଳେ, ସେଗୁଡ଼ା ବଢ଼େ, ଆମେ ତାପରେ ଆଣି ଡ୍ର କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ତାପରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଇଦିନ ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେ ସେଇ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ ସେତିକି ତୁମର ହେଲା ବାଲାନ୍ସ, ବାକି ସବୁ ୱିଥଡ୍ର ହେଇଯିବ ପୁରା ମନକୁ ମନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 24 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି
60 मिनिट गोटे घंटाक एवं प्रत्येक मिनिट हूँ 60 सेकेंड। तेणु एमती 24 गुणन 60 यदि मिसेवा समुदाय बोध हूँ 86,400 सेकेंड। 86,400 सेकेंड आम प्रतिदिन बंचुचु सका रात्रि शोला पर्यंत 24 घंटा। तेणु तार भितर आम माँ को कहीचु माँ तुमको मु मन पकेबी। तेणु से चिंता करवा 86,400 सेकेंड रु केते सेकेंड मु माँ को मन पकेली। दिस इज द स्पिरिचुअल डायरी। तुम जो दिन लिपि लिखुच से स्पिरिचुअल डायरी रख आज केते तुमको मन पकई देखला बेलू ये 5 सेकेंड मन पकेनी ताले बाकी तक निरर्थक हो गला कि नहीं। तेणु यही जदि हिसाब करियो तुम्हें जीवन 90 भाग तुम निरर्थक हो जाइए आहरी बेसी खूब अल्प तुम सार्थक हो। माँ से कहते तुम मन प्राण शरीर चेतना को चैत्य अभिमुखी कर तारि आड़ को सब नि भितर अंतर्मुखी हुआ हेले सी चैत्य सतार प्रभाव जिते मन प्राण शरीर जो अंश गुड़ाक पाइब सेगुड़ा सब पूरापूरी स्थिर स्थायी होगी रहीगला तार परिवर्तन ना। तेणु चैत्य सतः देह छाड़ी जीव सेगुड़ाक सांगे नहीं जीव सेगुड़ा कौटी मिसबे नहीं तापर पुणी फेरला बेलू धरिक आसो। तेणु ये हूँ जीवन। आउ गोटे कथा माँ आमको सूचेले जे चैत्य उन्मूलन हेले चैत्य जागरण हेले आम भितर किमिति लक्षण प्रकाश पाइब जे चैत्य सत्ता जागरण होउछि बोली एटा सिंथेसिस जोगरे श्री अरविंद स्पष्ट भाव में कहते चैत्य जागरण हेले केतेटा लक्षण तुम भितर प्रकाश पाइब जो गोटे व्याप्ति भाव तुम भितर प्रकाश पाइब तुम प्रसारता तुम भितर प्रकाश पाइब। जिते कौन घटना घटुची तुमको से व्यथित करुला बर्तमान से व्यथित करनी से घटनाटा कहीं घटला कौन पर घटला तुम्हें अंततः पर्यवेक्षण कर कि भाव तुम निजक प्रसारित कर गोटे भाव आसो। द्वितीय नूतन दक्षता तुम आसो न्यू कैपेसिटीज तुम जो दक्षता तुम नथिला विभिन्न विषय तुम आसो जदि कला तुम भीतर आसो कविता लिखा आसो कि निप प्रबंध लिखा आसो कि कर्म दक्षता बढ़ीज इत्यादि इत्यादि तापर आसो गोटे न्यू नॉलेज नूतन ज्ञान तुम भितर सृष्टि हम तापर आसो सौंदर्य बोध बहुत सौंदर्य को तुम्हें भल पाइब एवं प्रत्येक जिनिस को सजाड़ी रखा श्रृंखलित कर रखा घर द्वार बाड़ बगीचा परिष्कार परिच्छन्न कर रखा एगुड़िक सब तुम स्वाभाविक होपर आस गोटे आर्टिस्टिक क्रिएशन जे गोटे कलागत माने दक्षता तुम भीतर को आसीज तापर आसो लिटरेरी एक्सप्रेशन तुम्हें तो आगुरी किसी क्या कहीपर नथिल आलोचना फलोचना किसी कर तुम से बढ़ीज तापर आसो रहस्यवादर चिंतन शक्ति अर्थात तुम्हें जो बाहर बंचुच भीतर को पशिब ए सृष्टि कौन जीवन कौन एवं सृष्टिर कर्ता किए मु कहीं आसी कौन पे आसी मोर लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन ए विषय तुम्हें अधिक अधिक भाव में समय नहीं भाव तापर शेष कहते तुमर चक्षु कर्ण मन ये सबूर सामर्थ्य बढ़ीज चक्षु बढ़ीज माने दृष्टि शक्ति तुम बढ़ीज हस्त बढ़ीज माने तुम काम करिवार शक्ति बढ़ीज एवं मन जो बढ़ीज तुम चिंता करिवार शक्ति बढ़ीज। तेणु यही सब जो हम से तुम्हें जान जे तुम्हें चैत्य सत्ता सहित जोड़ी होइछ। तेणु यही भाव में आलोचना समाप्त करदे आहरी आहरी केते कथा अच्छी भितर कहवाई किंतु आमको जमीती हेले बाट स्थिर हो जाइए आमको सेठिकी जीवाक पड़ो। तेणु आम केवे भय करवानी आशंकाग्रस्त हवानी आतंकित हवानी आपको टी अभ्यास दूर करवा जहाँ जहाँ माँ कहीगले प्रभु कहीगले ताको निज भितर को नवा एवं माँ को भरोसा रखी माँ होचंदी हमर चैत्य सत्ता भावी नवा जदि आहरी भल हम सी अपेक्षा कर रही केमिति आमे तांको प्रति टिके अभिमुख हेले सी आम पाखक आसीजे से आड़े रोचंती। तेणु आम मातृ अभिमुखी हवा
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ଯାହା କହିଗଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ସତା ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ସତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ମାନେ ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଇକରି ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଯାଇକରି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିପାରିବ, ବାଟ ସଫା ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅବତରଣ ତୁମ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମିଶନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ତମର ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସେଟା ମିଶନ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯିବା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପାଦ ଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ନହେଲେ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଥିବ, ସେମିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରଟା କିଛି ତିଆରି ହେଉନଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯଦି ଅଭିମୁଖୀ ନ ହେବା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ ନ ବଦଳେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଆମ ପାଇଁ। ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ, ଏକତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ସ୍ୱସ୍ଥତା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁକ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି, ଭୟ ଆଶଙ୍କାର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରି ସମବେତ ଭାବରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଅଉରଭର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା